پیپلز پارٹی کا 30 لاکھ گھر، دگنی تنخواہ، 300 یونٹ فری بجلی کا وعدہ۔ آصفہ بھٹو نے کراچی کا سیاسی محاذ سنبھال لیا، پارٹی منشور گھر گھر پہنچا دیا۔ شہید بی بی کی بیٹی کی قیادت میں شہر کاٹ کے مختلف علاقوں میں ریلی۔ نبیل گبور، یوسف بلوچ بھی آصفہ بھٹو کے ہمراہ تھے۔ جے عالم کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ آصفہ بھٹو کا کہنا تھا کہ لیاری پیپلز پارٹی کا تھا، ہے اور رہے گا، جیت عوام کی ہوگی، بلاول وزیر اعظم بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کا ضلع وسطی میں فاسٹ ٹارچ، چورنگی پر جلسہ، جے عالم کی بڑی تعداد جلسے میں شریک، جی اے بھٹو کے نعرے، عاصم حسین، مسرور احسن، رضا ہارون، انیس ایڈوکیٹ اور دیگر کی خصوصی شرکت۔ شہریوں سے 8 فروری کو تیر پر مہر لگانے کی اپیل، کہا کراچی چلے گا تو ملکی معیشت چلے گی، ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ لیں۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا ضلع وسطی کو مثالی ضلع بنانے کا عزم، کہا ضلع وسطی کو کئی سال نظر انداز کیا گیا، پاکستان کو ضلع وسطی کی قیادت ٹھیک کرے گی۔ 8 فروری آپ ٹپ لگائیں ترازو پر، اس کے بعد میں تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے ان سے بات کروں گا کہ آؤ مل کر جہالت کے خلاف لڑتے ہیں، بے روزگاری کے خلاف لڑتے ہیں، مہنگائی کے خلاف لڑتے ہیں، بدامنی کے خلاف لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ماں اور بہن اور بیٹیوں کو گالی دے دے کر آپ نے ہماری سیاسی کلچر کو تباہ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ گالی گلوچ کی سیاست کو ہم دبائیں گے، محبتوں کے کلچر کو اپنائیں گے۔ عوامی خدمت کا منشور لیے جماعت اسلامی کی انتخابی مہم، باغ جناح میں پنڈال سجایا۔ امیر جماعت سراج الحق کا کہنا تھا پاکستان کو آبادیاں لینے والوں کی نہیں، خدمت کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ صدر یوتھ ونگ ہاشم عبدالی کی شہریوں سے ترازو پر مہر لگانے کی اپیل۔ سابق ایم پی عبدالرشید نے کہا اکیلے رکن نے بھی سندھ اسمبلی میں پورے کراچی کا مقدمہ لڑا۔ حافظ نعیم بولے کراچی کے مینڈیٹ کو بار بار بھیجا گیا، یہاں کے تعلیمی نظام کو بھی سازشی بنا دیا، شہر لاوارث نہیں، جماعت اسلامی مسائل حل کرے گی۔ سسٹم لائیں گے انشاءاللہ اس شہر میں، جو نعمت اللہ خان کا خواب تھا۔ 4 کوریڈور ہوں گے، 5000 بسیں 4 سال میں لائیں گے۔ اب تک تو 16000 بسیں ہو چکی ہوتی، اگر گرین بسیں چل رہی ہوتی نعمت اللہ خان کی، بعد میں اس کو بند کر دیا گیا، سرکولر ریلوے بند کر دیا گیا، یہ شہر بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمارا یہ اعلان ہے کہ جب ہم الخدمت کے تحت 25-30 ہزار بچوں کو بالکل مفت ان کو آئی ٹی ایجوکیشن دے سکتے ہیں، ان کو پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ آج سمندر میں پانی کی لائنیں ڈال کر جزیروں میں پہنچایا، ایک دفعہ موقع ملا تھا۔ لیاری میں لوگ آج پانی جو پی رہے ہیں وہ ایم کیم کے دور کا دیا ہوا پانی پی رہے ہیں۔ اورنگی میں، بلدیہ ٹاؤن میں، ملیر میں جو لوگ پانی پی رہے ہیں وہ ایم کیم کے دور کا دیا ہوا پانی پی رہے ہیں۔ صرف 5 سالوں کے لیے یہ سندھ ہمارے حوالے کرو، اگلے الیکشن میں لاڑکانہ نے بھی پیپلز پارٹی کو الیکشن نہیں جیتنے دیں گے، اتنا کام کریں گے۔ مصطفیٰ کمال کا 4 سال میں 5000 بسیں لانے کا وعدہ، تعلیم اور صحت کا نظام بہتر بنانے کا عزم۔ متحدہ کا شاہ فیصل کالونی میں جلسہ، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ آسیہ اسحاق، شبیر قائم خانی، جاوید حنیف نے بھی کارکنوں کا لہو گرمایا۔ خالد مقبول صدیقی بولے ووٹ سے ہمیں اپنی تقدیر اور بچوں کے مستقبل کا انتخاب کرنا ہے، کراچی چھین کر کراچی والوں کے حوالے کر دیں گے۔ وہی حق ہے اور اس کے سامنے جھوٹ ٹک نہیں سکتا، اور ہمیں 8 فروری کو نہ صرف ووٹ دینا ہے، ووٹ ڈالنے جانا ہے، بلکہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ووٹ دینے جائیں گے پولنگ اسٹیشنوں میں اور وہیں رک جائیں گے، اپنا فیصلہ لے کے آنا ہے۔ ایم کیو ایم اور جی ٹی اے کا پولنگ اسکیم پر تحفظات کا اظہار، راؤف صدیقی کہتے ہیں ضلع شرقی میں پولنگ اسٹیشنز میں کی گئی تبدیلیاں سمجھ سے بالا تر ہیں، پولنگ اسٹیشن کے اطراف گڑھے کھودے جا رہے ہیں، الیکشن مہم کے لیے کرپشن اور منشیات کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے،
इरफान उल्ला मरवत का इलेक्शन कमीशन से मामले का नोटिस देने का मुतालबा। लांडी 5 नंबर में महाजर कौमी मूवमेंट के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। चेयरमैन आफाक अहमद कहते हैं, नवाज शरीफ को मुआहदे के तहत ला गया, महाजर अवाम को अब गुमराह करना आसान नहीं, कराची के मुस्तकबिल का फैसला आवाम करेगी। मुखालिफ जमातों को टफ टाइम देने की तैयारियां, सुन्नी तहरीक और TLP का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। तर्जुमान सुन्नी तहरीक फाहिम शेख ने इत्तेहाद को नजरियाती करार दे दिया। TLP कराची के अमीर कासिम फखरी कहते हैं, कराची लब्बैक का है, 4 फरवरी को बाग़ जिना में असीम उशान जलसा होगा। सब रजिस्ट्रार की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होगी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर का ऐलान, बोले कमीशन के जरिए भर्ती से इदारों में बेहतरी आएगी। करप्शन का खात्मा तब होगा जब मेरिट पर भर्तियां होंगी। अवाम की सहूलत के लिए महकमा रेवेन्यू को डिजिटल कर दिया गया है। तो कराची मैराथन में ऑलमोस्ट 70 रनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, और ये चीज़ बहुत काबिल ज़िक्र है कि हमारे जो है 5 साल का हाफ मैराथन रनर ने पार्टिसिपेट किया है। कराची में आलमी मयार की पहली मैराथन 1000 अफराद की शिरकत। 42 किलोमीटर कैटेगरी रेस गुजरावाला के आमिर सोहेल ने अपने नाम कर ली। 21.1 किलोमीटर की दौड़ में पहली पोजीशन मोहम्मद हफीज के नाम रही। फुल मैराथन रेस में खावतीन कैटेगरी में माखनूर पहले नंबर पर रहीं। 5 किलोमीटर रेस मलिहा, निस्फ किलोमीटर मुमताज नेमत ने जीती। जीतने वालों में 5 लाख रुपए तक का इनाम भी तकसीम किए गए। समझता हूँ हिस्ट्री लिखी जा रही है। आज पाकिस्तान में बहुत फ़ख्र का दिन है सिंध के लिए, सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए। स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान जिन्होंने सारा ऑर्गेनाइज़ किया है इस इवेंट को। पाकिस्तान की पहली एक्रेडिटेड मैराथन 42.2 किलोमीटर्स की। मैराथन के नाम पे बहुत सारी रन्स पाकिस्तान में हुई हैं माजी में, लेकिन कोई भी एक्रेडिटेड रन नहीं थी और इस लेंथ की रन नहीं थी। इसके लिए बाकायदा रूट मैप जो है उसको एक्रेडिट कराया गया है। फाते एथलीट का दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का आज़म। 21.1 किलोमीटर मैराथन में पहली पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद हफीज कहते हैं, इवेंट के लिए दिन रात मेहनत की, कामयाबी पर खुशी, गोल्ड मेडल जीतने की ख्वाहिश का इजहार। मुझे बहुत नाज है, मैंने इस मैराथन के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने नहीं, मेरे सर ने मेरे पर दिन रात मेहनत। एडवोकेट जनरल सिंध एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का संग बुनियाद रख दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने हाउसिंग सोसाइटी का संग बुनियाद रखा। कहा, इस सोसाइटी में कानूनी या कोई और मसला नहीं, हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार हूँ। हुकूमत को सोसाइटी के लिए ग्रांट देनी चाहिए। गवर्नर सिंह के बयान पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। अब्बासी शहीद और लियाकताबाद अस्पताल से मुतालिक बयान झूठ पर मबनी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी बोले, अब्बासी शहीद अस्पताल को शहर का जदीद अस्पताल बनाने में वसीम अख्तर ने रुकावटें डाली। गवर्नर बताएं, 3 दहाइयों से MQM ने अस्पताल क्यों नहीं बनाए। NICVD, जिना अस्पताल, SIUT और ट्रॉमा सेंटर जैसे तोहफे दिए हैं। खाना बनाना महारत नहीं, असल महारत उसको जायका देना है। मज़ेदार खाना बनाने की तरबियत के लिए कुकिंग क्लास का इनका। प्रोग्राम में मशहूर और मारूफ शेफ्स की शिरकत। शेफ्स का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम से नौजवानों का टैलेंट सामने आता है। कराची बोट क्लब में इंटर स्कूल रिगाटा इवेंट में अंडर 15, 18, 21 और अंडर 25 के मुकाबले 20 से ज़्यादा नाबीना एथलीट्स की भी शिरकत। मिराज जफर ने अंडर 21 कैटेगरी में 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए। चेयरमैन रिगाटा आरिफ इकराम कहते हैं, बेहतरीन खिलाड़ियों को बैरून मुल्क इवेंट्स में भेजा जाएगा। और कराची आर्ट्स काउंसिल में पहला एलुमनाई फेस्टिवल दास्तान गोई, मुबाहसे, डांस और म्यूजिकल कॉन्सर्ट का अहतमाम।
کھانے پینے کی اشیاء کے اسٹال اسٹیڈیم کی توجہ کا مرکز، معروف کلاسیکل گائک استاد شفقت امانت علی نے اپنا آواز بجا بھی بتایا۔